إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ہر قسم کی بڑائی، بزرگی، برتری اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے۔ محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہو۔ معزز حاضرین جمعہ، انشاءاللہ العزیز آج ہماری گفتگو ہوگی مسلمانوں کے زوال کے اسباب سے متعلق، کہ مسلمان دن بدن اتنا کیوں پریشان ہو رہے ہیں، اتنی پستی میں کیوں جا رہے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں صحیح طور پر جاننے کے لیے مسلمانوں کے ابتدائی زمانے سے نظر ڈالنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا۔ 13 سال آپ مکہ مکرمہ میں توحید کی دعوت دیتے رہے اور جد و جہد کرتے رہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ مدینہ ہجرت کر جاتے ہیں، اور مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری 10 سال بتاتے ہیں۔ مکہ میں بہت زیادہ جد و جہد کیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیف دیا گیا، آپ کو بھی ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا، حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا اور طرح طرح سے ستایا گیا۔ مدینہ آئے، مدینہ آنے کے بعد بھی بہت سارے امتحانات سے گزرنا پڑا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بشارت آئی، قرآن عظیم الشان کی سورت نازل ہوئی: اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا۔ اللہ کی جانب سے مدد اور فتح آ گئی۔ جس مکہ سے آپ کو نکالا گیا تھا، آپ کے صحابہ کو نکالا گیا تھا، وہ مکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے فتح ہو گیا۔ اور جب مکہ فتح ہو گیا تو لوگ فوج در فوج ایک مجمع کی شکل میں بھیڑ لگا کر اسلام میں داخل ہونے لگے۔ سب پر اسلامی حقانیت، اسلام کا حق ہونا واضح ہو گیا۔ جو شبہ میں تھا اس کا شبہ دور ہو گیا، جس کی غلط فہمیاں تھی اس کی غلط فہمی دور ہو گئی، جو دشمنی پر اڑا ہوا تھا مسلمانوں کا حسن سلوک دیکھ کر اس کی دشمنی ختم ہو گئی۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ اللہ کے دین میں لوگ فوج در فوج جماعتوں کی شکل میں داخل ہونے لگے۔ اس کے بعد
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو ترقی دی، اتنی ترقی دی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ، اس کے بعد عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، اور عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہی اسلام عرب سے نکل کر زمین کے ایک بڑے حصے پر پھیل گئے۔ اس کے بعد بنو امیہ کا دور آیا، پھر بنو عباس کا دور آیا، اور اسلام ترقی کرتا ہوا تقریباً دنیا کے تمام حصوں میں اسلام پہنچ چکا تھا۔ لیکن وقت گزرتا گیا، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو سلطنتیں دی تھی، حکومتیں دی تھی، انہیں جو طاقت، جو روب و دبدبہ دیا تھا، وہ آہستہ آہستہ مسلمانوں کے ہاتھ سے نکلنے لگا۔ اللہ نے حکومت دی تھی، سلطنت دی تھی، طاقت دی تھی، روب و دبدبہ دیا تھا۔ کیوں دیا تھا؟ ان کے عقیدے کی وجہ سے، ان کے عمل کی وجہ سے، کہ وہ عقیدے میں مضبوط تھے، عقیدے میں مضبوط تھے، عمل میں مضبوط تھے۔ عقیدہ اور عمل دونوں کی مضبوطی کے برکات انہوں نے دیکھے، اللہ نے ہر چیز سے انہیں نوازا، کیونکہ عقیدہ اہم، اور پھر عقیدے کے ساتھ عمل بھی اہم۔ بغیر عقیدے کے عمل اللہ کے پاس مقبول نہیں، اور بغیر عمل کے عقیدے کا ثبوت نہیں ملتا۔ اس لیے جب وہ عقیدہ و عمل میں مضبوط ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے سارے مشکلات ان کے لیے آسان کر دیے۔ جو مکہ میں پریشان تھے، لوگوں کے ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے تھے، آسانی سے لوگ انہیں نشانہ بنا رہے تھے، آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے وہ دنیا پر حکومت کر رہے تھے۔ لیکن جہاں سے عقیدے میں کمزوری آئی، عمل میں کمزوری آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں سزا دینا شروع کیا، اور آہستہ آہستہ ان کے ہاتھوں سے بہت سارے علاقے چھین لیے گئے۔ اندلس، اسپین، ایک بڑا حصہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں آیا تھا، لیکن ان کی بدعملی کی وجہ سے، بدعقیدگی کی وجہ سے اللہ نے اسپین سے، اندلس سے ان کی سلطنت کو ختم کر دیا۔ پھر فلسطین ایک وقت کے لیے عیسائیوں کے ہاتھ میں چلا گیا۔ کیوں؟ مسلمانوں کی عملی کمزوری کی وجہ سے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلاح الدین ایوبی کے ذریعے سے اسے واپس مسلمانوں کو دلایا۔ پھر اس کے بعد جب کبھی بھی عقیدے اور عمل کا بگاڑ مسلمانوں میں بڑھتا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سزا دیتا گیا۔ آج دنیا کے حالات کو دیکھیں، مجموعی طور پر پوری دنیا کو دیکھ لیں، آج بھی عقیدے اور عمل کا بگاڑ بہت زیادہ ہمیں دیکھنے کو ملے گا۔ مسلمان عقیدے کے معاملے میں بالکل کچے، اللہ ماشاء اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو رب ماننے کے لیے تیار نہیں، اللہ کو معبود ماننے کے لیے تیار نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو رازق ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ نے پیدا کیا، عبادت اسی کی ہونی چاہیے تھا۔ اللہ نے پیدا کیا، رزق دیا، عبادت کا مستحق وہی تھا۔ سارے انبیاء اسی چیز کی دعوت دینے کے لیے آئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہم نے ہر امت میں رسول بھیجے، ہر امت میں، کوئی امت بغیر رسول کے نہیں رہی، ہر امت میں رسول بھیجے۔ رسول دو باتوں کی تعلیم دیا کرتے تھے، دو باتوں کی، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو، اللہ کے ساتھ شرک کرنے سے، اللہ کے ہمسر بنانے سے بچو۔ لیکن ہم نے اس کو بالکل معمولی سمجھ لیا، اللہ کی عبادت کی اہمیت نہیں سمجھی۔ شرک اتنا عظیم گناہ ہے کہ جس سے دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہونے والی، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظلم عظیم کہا، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کرنے والے پر جنت کو حرام قرار دیا، جس سے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رحم نہیں کرتا، لیکن اس شرک کو ہم نے عبادت کی طرح اپنایا۔
جا بجا ہمارے پاس مزارات کی مزارات سجے ہوئے ہیں، مساجد ویران ہے، درگاہیں سجی ہوئی ہے، مساجد میں سجدے کرنے والے کم، درگاہوں پر سجدے کرنے والے زیادہ ہیں، عقیدہ کا بگاڑ اتنا زیادہ، اللہ کو بھلا دیا، عمل کے اعتبار سے بھی بہت زیادہ پستی کا شکار۔ اگر عمل دیکھنا ہو تو اخبارات اور دوسرے ذرائع سے دیکھیں مسلمان کس طرح غیر اخلاقی جرائم میں مبتلا ہے، مسلمانوں سے کیسے کیسے کام سرزد ہو رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی یہی عقیدہ اور عمل کی سزا ہمیں آج بھی دے رہا ہے، آج بھی دے رہا ہے۔ آج مسلمان دنیا کے کسی خطے میں اپنے آپ کو محفوظ ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتے، دنیا کے کسی بھی خطے میں، یہاں تک کہ 50 سے زائد اسلامی ممالک ہے، کوئی بھی ملک اپنے آپ کے مضبوط اور مستحکم ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ کوئی بھی ملک اتنا مضبوط اور مستحکم نہیں ہے کہ وہ اپنے مضبوط اور مستحکم ہونے کا دعویٰ کرے، نہیں۔ مسلمانوں کی بگاڑ، عقیدے عمل کے بگاڑ کی وجہ سے آج فلسطین کا حال ہمارے سامنے ہے۔ ذرا پیچھے چلا جائے، برما میں ہم نے دیکھا کہ کیسا خون کی ہولی کھیلی گئی، قتل و غارت جن کا ننگا ناچ ناچا گیا، اور پھر خود ہندوستان میں کیسے کیسے فسادات ہوئے، کیسے کیسے حالات ہوئے، بابری مسجد شہید ہوئی، اس کے بعد وہ ہمارے ہاتھ سے نکل گئی، ہمارے ہاتھ سے نکل گئی۔ یہ سب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ تمہیں جو بھی تکلیف پہنچتی ہے وہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے، تمہارے اعمال کا نتیجہ۔ جیسے اعمال خراب ہوں گے اس کا نتیجہ بھی ویسے ہی خراب آئے گا، خراب آئے گا نتیجہ۔ آج اگر ہم اپنے ایمان اور عمل کا جائزہ لیں تو اس میں ہم بالکل بودے ثابت ہوں گے، ایمان میں بھی عمل میں بھی۔ جبکہ اللہ تبارک و تعالی حضرات صحابہ کو کامل اور پکا مومن قرار دیا، اور ان کی خوبیاں کیا تھی اللہ تبارک و تعالی نے اسے بھی بیان فرمائی۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون۔ اللہ تبارک و تعالی نے 5 باتیں بیان فرمائی، 5 باتیں، اور وہ 5 باتیں حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین میں مضبوطی سے پائی جاتی تھی۔ 5 باتیں اللہ رب العالمین کا فرمان الذین اذا ذکر اللہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم۔ مومن کسے کہتے ہیں؟ کسے کہ نماز کے لیے مؤذن بلا رہا ہے اور وہ منہ پھیر کر چلا جائے، مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے قتل و غارت دن میں مبتلا ہو، اسے مومن کہتے نہیں۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم۔ مومن تو وہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر اس کے سامنے کیا جائے تو اس کا دل خوف زدہ ہو جائے، اللہ کا خوف دل میں بیٹھ جائے۔ مومن وہ اللہ کا ذکر سن کر اللہ کا خوف دل میں بیٹھ جائے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کی آیتیں تلاوت کی جائے تو ایمان میں اضافہ ہو جائے، اللہ کے کلام کی آیتیں سن کر ایمان میں اضافہ ہو جائے۔ آج ہم خطبات سنتے ہیں، دروس سنتے ہیں، لیکن ہم اپنے اندر کوئی تبدیلی کرنے کے لیے تیار نہیں۔ قرآن کی آیتیں سنتے ہیں لیکن وہ کیفیت نہیں جو حضرات صحابہ کی ہوا کرتی تھی۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ اور وہ اپنے رب پر پورا بھروسہ رکھتے تھے۔ ہمیں اپنے رب پر بھروسہ نہیں۔ دنیا جو سراب دکھا رہی ہے، جو خواب دکھا رہی ہے، ہم اس کو حقیقت سمجھے ہوئے ہیں۔ دنیا نے
कामयाबी का एक तस्वुर हमारे सामने रख दिया, यही हकीकत है, और हमने उसको हकीकत समझ लिया। नहीं, कामयाबी का तस्वुर कुरान हमारे सामने पेश करता है। कामयाबी किसे कहते हैं? अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फक़द फ़ाज़। कामयाबी दुनिया से उसका ताल्लुक नहीं, असल कामयाबी का ताल्लुक आखिरत से। दुनिया में इंसान कैसे भी किसी भी तरह अपने दिन गुजार सकता है, 4 दिन की जिंदगी है, कैसे भी कर सकती है, लेकिन आखिरत में कामयाब होना जरूरी। और अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फक़द फ़ाज़। जो क़यामत के दिन जहन्नम से दूर कर दिया जाए और जन्नत में दाखिल कर दिया जाए, वही कामयाब हो। लेकिन हमने कामयाबी को कुछ और समझ लिया, रब पर भरोसा करना छोड़ दिया दुनिया की जिंदगी के मामले में। हमें ये अल्लाह रब्बुल आलमीन पर तवक्कुल नहीं, ये यकीन नहीं कि दुनिया की जिंदगी कैसे भी निकल सकती है, जबकि अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, वमा तदरी नफ्सुन माज़ा तक्सिबु गदा। कोई नहीं जानता कल क्या करेगा नहीं जानता। दुनिया के पीछे इतना ज्यादा पड़ गया कि दुनिया को ही असल समझ लिया, आखिरत को भुला दिया। लेकिन हजरत सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन अल्लाह पर पूरा भरोसा किया करते थे अपनी दुनिया की जिंदगी के मामले में, कि अल्लाह ही राज़िक़ है, अल्लाह ही हमारा मददगार है, अल्लाह ही असबाब बनाने वाला है, उन्हें पूरा यकीन था। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, अल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाह व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। जो नमाज कायम करते हैं, जो बेहतरीन इबादत, जो बंदे को अल्लाह से करीब करती है। नमाज वो इबादत जिसमें बंदा अल्लाह से बिल्कुल करीब हो जाता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी कोई मुश्किल, कोई मामला पेश आता, फौरन आप नमाज के लिए खड़े होते। क्यों? अल्लाह से इंसान बिल्कुल करीब हो जाता है। उसके बाद अल्लाह ताला फरमा रहे, वो मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। जो कुछ हमने दिया है, सिर्फ माल की शक्ल में नहीं, किसी भी शक्ल में, सलाहियतों की शक्ल में, नेमतों की शक्ल में, जो कुछ हमने दिया है वो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। 5 बातें जरा सोच कर देख लें, क्या हमारे अंदर ये बातें पाई जाती हैं? कभी अल्लाह के जिक्र से हमारे दिल में खौफ पैदा हुआ? कभी अल्लाह की आयत सुनकर हमारे ईमान में इजाफा हुआ? क्या हम अल्लाह पर वैसे ही भरोसा करते हैं जैसे करना चाहिए? क्या हम नमाज के पक्के पाबंद हैं? क्या हम अल्लाह की राह में खर्च करने वाले नहीं? हजरात सहाबा के अंदर ये 5 बातें मुकम्मल तौर पर पाई जाती थी। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़ा। यही लोग कामयाब हैं, यही कामयाब है, हकीकत में मोमिन है, हकीकत में मोमिन। और कामयाबी मोमिनों को ही मिलने वाली है। उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़ा। जंगे उहद में मुसलमानों को नुकसान पहुंचा, परेशान हुए, बहुत सारी शहादतें हुई, माली नुकसान भी हुआ, लेकिन बाद में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है मुसलमानों को तसल्ली देते हुए, और ये क़यामत तक आने वाले मुसलमानों के लिए, वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुम अ'लौना इन कुंतुम मुमिनीन। तुम कमजोर मत पड़ो, रंजीदा मत हो, कामयाबी तुम्हारी ही रहेगी, लेकिन शर्त है। क्या शर्त? इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम पक्के मोमिन, सिर्फ मोमिन नहीं, जुबानी तौर पर मोमिन नहीं, दावे के एतबार से मोमिन नहीं, बल्कि हकीकी मोमिन बनना पड़ेगा। हकीकी मोमिन, कामयाबी हमारी रहेगी, लेकिन ईमान शर्त है। ईमान शर्त है तो ईमान में मजबूत हो, और जो ईमान में मजबूत होता है उसका लाजिमी तकाजा होता है वो अमल में भी मजबूत होता है। जो ईमान में मजबूत होता है वो अमल में भी मजबूत होता है। सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन एक गज़वे से वापस हो रहे हैं। मुशरिकीन मक्का ने अफवाहें फैलाने के लिए लोगों को छोड़ दिया,
लोग हजरत सहाबा के दरमियान आए और अफवाह फैलाने लगे कि देखो सारे लोग तुमको खत्म करने के लिए जमा हो चुके हैं, इन्नन्नास क़द जमअू लकुम फख्शूहुम, सारे लोग इकट्ठा हो गए तुम्हें खत्म करने के लिए, तुम्हें मिटाने के लिए। हम रहते तो क्या हाल होता, लेकिन हजरत सहाबा अल्लाह तबारक व तआला गवाही देता है फज़ादहुम ईमाना, ये बात, ये धमकी उनके ईमान में और इजाफा कर दी, और इजाफा कर दी। वक़ालू हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, और कहा उन्होंने अल्लाह हमारे लिए काफी है, वही बेहतरीन कारसाज है। इतना तवक्कुल, इतना भरोसा कि अल्लाह तबारक व तआला पर पूरा इत्मीनान, नहीं, अल्लाह तबारक व तआला हमारी हिफाजत करने वाला है। लेकिन ऐसा ईमान, ऐसे ईमान से आज हमारे दिल खाली, ऐसे ईमान से हमारे दिल खाली है, जिसका नतीजा हम देख रहे हैं। एक बड़ा सबब उम्मत मुस्लिमा के जवाल का बड़ा सबब ईमान व अमल की कमजोरी। एक दूसरा बड़ा सबब मुकाम रिसालत को न पहचानना। अल्लाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुन नबीयीन, सैयदुल मुरसलीन बनाकर भेजा, लेकिन लोग आपके मुकाम को नहीं पहचानते, समझते हैं कि मीलाद मना ले, जुलूस निकाल ले, ये रिसालत का हक अदा हो गया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक अदा हो गया। नहीं, जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इताअत व इत्तिबा नहीं होगी, आपका हक अदा नहीं हो सकता, आपका हक अदा नहीं हो सकता। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने सिर्फ कुरान हवाले करने के लिए नहीं भेजा। कुरान 23 साल में नाजिल हुआ, आहिस्ता आहिस्ता, जैसे जैसे जरूरत पड़ती है कुरान मजीद की आयतें नाजिल होती। क्यों? कुरान नाजिल होता, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमल कर कर बताते और सहाबा अपने ज़हनों में उसे महफूज किए और उम्मत तक पहुंचाए, उम्मत तक पहुंचा। यह एहतमाम क्यों किया गया? क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक आने वाले लोग पहचाने, आने वाले लोग पहचाने, आपके तालीमात को अपनाए, आपको आखिरी नबी तस्लीम करें, आपकी इताअत व इत्तिबा करें। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना, बेहतरीन नमूना। अमल करना चाह रहे हो तो मुहम्मद रसूलुल्लाह को देखो, अमल करना चाह रहे हो तो मोहम्मद रसूलुल्लाह को देखो। नमाज पढ़ना है तो देखो कि मोहम्मद रसूलुल्लाह नमाज कैसे पढ़ते थे। आपने नमाज पढ़कर बताया सहाबा को, और उसके बाद इरशाद फरमाया सल्लु कमा रायतुमूनी उसल्ली, कि लोगों नमाज वैसे पढ़ो जैसे मुझे नमाज पढ़ते हुए देखा है, जिस तरह मुझे नमाज पढ़ते हुए देखा उस तरह नमाज पढ़ो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजा रखकर रोजे की हालत में बताया कि रोजा किस तरह रखा जाता है, ज़कात किस तरह दी जाती है, हज किस तरह किया जाता है। सारी इबादतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के सामने खोल खोल कर बयान की। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। एक बात याद रखें, पिछली जितनी कौमें हलाक की गई, पिछली जितनी कौमें हलाक की गई, उसकी एक बड़ी वजह शिर्क, दूसरी बड़ी वजह रिसालत के मुकाम को नहीं पहचानते थे, अपने रसूल के मुकाम को नहीं पहचानते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह हाक़ा में कौम आद, कौम समूद का जिक्र किया, उनकी तबाही व बर्बादी का जिक्र किया। उसके बाद इरशाद फरमाया वजा फिरऔन व मन क़ब्लहु वल मुअतफ़िकात बिल ख़ातिया। उसके बाद फिरौन भी आया, वो उजड़ी हुई बस्तियां भी आई और दूसरे लोग भी आए। ये क्या गुनाह किए? उनके एक गुनाह की तरफ अल्लाह ताला इशारा फरमा रहे फ़असौ रसूल रब्बिहिम, फ़असौ रसूल रब्बिहिम। इन सारे लोगों ने अपने रब के रसूल की नाफरमानी की, अपने रब के रसूल की नाफरमानी की। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है फ़अख़ज़नाहु मख़ज़तन राबिया, हमने सारे लोगों को बड़ा सख्त गिरफ्त में लिया, बहुत सख्त गिरफ्त की, इन्हें पकड़ा तो बहुत सख्त पकड़ा। वजह क्या?
रसूल की नाफरमानी की। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है अतीउ अल्लाह व रसूलहू, कि लोगों अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के रसूल की इताअत करो, लअल्लकुम तुरहमून, शायद अल्लाह तबारक व तआला तुम पर रहम कर दे, तुम्हारे हालात सुधार दे, तुम्हारी मुसीबतें और परेशानियां दूर हो जाए। लेकिन हमारे मुसलमान रसूल की इताअत के लिए तैयार नहीं, पीर परस्ती के लिए तैयार है, इमाम परस्ती के लिए तैयार है, और न जाने कौन कौन लोगों को अपना रहनुमा और अपने लिए नमूना बना लिया, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना नमूना बनाने की तैयार नहीं। जबकि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है वमा आताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें जो कुछ दिया है उसे इख्तियार कर लो, और जिस चीज से रोका उससे रुक जाओ, उससे रुक जाओ। इसमें तुम्हारे लिए कामयाबी और तुम्हारे लिए फलाह है। ये एक बड़ा सबब रहा कि मुकाम रिसालत को लोगों ने नहीं पहचाना, मुकाम रिसालत को लोगों ने नहीं पहचाना। उसके बाद उम्मत मुस्लिमा के जवाल के बहुत सारे असबाब, उनमें से एक बड़ा सबब कि मुसलमानों ने कुरान को नहीं पहचाना, कुरान की अज़मत को भी नहीं पहचाना, और कुरान का जो हक था उसको भी अदा नहीं किया। अल्लाह तबारक व तआला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से हमें यह पैगाम पहुंचा दिया इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यज़उ बिही आख़रीन, कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान के जरिए बहुत सारी कौमों को कामयाबी, उरूज व इक़्तिदार अता करेगा, उन्हें बुलंदी तक ले जाएगा। व यज़उ बिही आख़रीन, और बहुत सारे लोगों को पस्ती में ढकल देगा। जो उसका हक अदा करेंगे अल्लाह तबारक व तआला उन्हें बुलंदियों तक पहुंचाएगा, जैसे हज़रत सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन को पहुंचाया था। वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा थे, कुरान के जरिए अपने दिन रात काटने वाले थे। अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें हुकूमत दी, उन्हें ताकत दी, रोब व दबदबा दिया, हर चीज से नवाजा। और फिर जैसे जैसे मुसलमानों का ताल्लुक कुरान से कम होता गया, अल्लाह तबारक व तआला की पकड़ भी हमारे साथ आने लगी। याद रहे कयामत का मौका होगा, सारे लोग जमा होंगे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला के सामने शिकायत करेंगे। मैदान हशर में सारे लोग जमा होंगे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिकायत करेंगे वक़ाल रसूल या रब्बी इन्ना कौम इत्तखज़ू हाज़ल कुरान महजूरा, के परवरदिगार मेरी कौम ने कुरान को छोड़ दिया था, मेरी कौम ने कुरान को छोड़ दिया था। तो कुरान को छोड़ देना, कुरान को छोड़ देना ये मुसलमानों की बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी गलती है। इसका अंदाजा हमें नहीं है। आज हमारे पास हर चीज के लिए वक्त है, हर चीज के लिए, घंटों वीडियोस देखने के लिए वक्त है, घंटों गेम्स खेलने के लिए वक्त है, घंटों फिल्में देखने के लिए वक्त है, लेकिन कुरान की तिलावत के लिए हमारे पास वक्त नहीं, कुरान की तिलावत के लिए हमारे पास वक्त नहीं। मसाजिद को देखें, मसाजिद में पहले कुरान की तिलावत करने वाले होते, लोग नमाज से पहले कुरान की तिलावत करते, नमाज के बाद कुरान की तिलावत करते। लेकिन आज वो मंजर नहीं दिखता कि नमाज होते ही सब जल्दी में अपने अपने मुकामात को रवाना होने की फिक्र में रहते। कुरान की तिलावत उनसे मुश्किल हो गई, हम बहुत पीछे हो गए इसमें, बहुत पीछे। और अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, हज़रत सहाबा के ईमान की कैफियत भी हमारे सामने आई, अमल की कैफियत भी हमारे सामने आई, और फिर कुरान से भी उनका गहरा ताल्लुक था। अल्लाह ताला फरमाता है फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। अल्लाह ने यहूद व नसारा के बारे में कहा उस जमाने में कि अगर ये ईमान लाए, ईमान कैसा, सिर्फ जुबान से ईमान नहीं, बिमिस्लि मा आमनतुम बिही, ऐ सहाबा जिस तरह तुमने ईमान लाया, जिस तरह तुमने ईमान लाया दूसरे लोग भी वैसे ही ईमान लाए, फ़क़द इह्तदौ, तो हिदायत पाएंगे, हिदायत पाएंगे। हमारा हाल देख लें,
کہ ہم ایمان میں بھی پیچھے، عمل میں بھی پیچھے، قرآن سے تعلق بھی ہمارا کمزور. اگر یہی سلسلہ چلتا رہا تو حالات اور مزید خراب ہوں گے. آج ایک مسجد گئی، اس کے بعد کئی ساری مساجدیں جائیں گی، اور پھر اس کے بعد ویسے ہی حالات آئیں گے جیسے روہنگیا پر آئے تھے کہ باندھ کر چن چن کر قتل کیا گیا، جلایا گیا، اور نہ جانے کیسے کیسے تکلیف دی گئی. اگر سنبھلنا ہے، اپنے آپ کو بیدار رکھنا پڑے گا، عقیدے میں بھی مضبوط ہونا پڑے گا، عمل میں بھی مضبوط ہونا پڑے گا، قرآن کی طرف آنا پڑے گا، تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی دے گا. اور یاد رہے، کامیابی اس کا تعلق دنیا سے نہیں، دنیا کیسے بھی گزر سکتی ہے انسان کی، کامیابی کا تعلق آخرت سے ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ قیامت کے دن جو جہنم سے دور کر دیا جائے، جنت میں داخل کر دیا جائے، وہی حقیقت میں کامیاب ہے. تو اپنے حالات کو تبدیل کرنے کے لیے اللہ سے قریب ہونا پڑے گا، اپنے ایمان کو مضبوط کرنا پڑے گا، عمل میں مضبوط ہونا پڑے گا، قرآن سے اپنے تعلق کو جوڑنا پڑے گا، تبھی اللہ تبارک و تعالی ہمارے حالات کو بدلے گا. اللہ رب العالمین ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے عقیدے و عمل کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن سے تعلق کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کی بگاڑ سے اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى جل وتم وأكبر.